Nima, restorandan olib, restoranga sotamizmi? Unda nima foyda qoladi? Ammo arzonroq sexdan olsak, ustiga qo'yib sotsak. Ha, aytgancha. Nabira muborak bo'lsin sizga. Qanaqa nabira? Voy, Lena o'g'il tug'di. Vohli tug'ib qo'ydimi? Hozir to'g'riga yuramiz. Anhorga tashlab bormaysizmi? Yo'q. Anhor yo'q bu yerda. Ko'zingni ochma. BBC xabarlardan bexabar qolsanda. Bugun dadam bilan oyimga romantika uyushtirdim. Oyimni xursandliklarini ko'rsang. Hali hech qachon bunaqa xursand ko'rmagandim. Xotin tuqqani aytsammikan? Bilsa oldiga chopib borsa kerak. Ha, aniq boradi. Aytmayman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bugun uchrashuvga chiqasan. Chiqmayman, oyi. Agar senga ona kerak bo'lsa, chiqasan. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallar sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Gapiring. Nima ko'rsatmoqchi edingiz? Sovuq gapira qoling. Malikaxon, hushingizdan ketib qolishingiz mumkin. Boshimni qotirmang. Ko'rsatadigan narsangizni ko'rsating, bo'lmasa men erimni yoniga chiqib ketaman. Chiqib keta olmaysiz. Buni qayerdan oldingiz? Buni topdim. Bu narsa Photoshop emas. Bilasiz, a? Men-ku bilaman. Lekin cholimga programmada qilingan deyman. Befoyda. Men nima desam shunga ishonadi u. Har bir sevgini hamchi chegarasi bor. Malikaxon, bir kun o'sha cholli ham joniga tegasiz. Sizni joningizga tegmadim-ku. Hali ham ortimdan yuribsiz. Men seni ortingdan yurmayapman. Qasdimni olyapman. Men seni chaqirmagandim-ku. Bilaman chaqirmaganingizni. O'zim keldim. Nimaga kelding? Yalingani keldingmi? Yo, menga loyihani sotmoqchimisan? Sizni qutqargani keldim. Sen avval o'zingni qutqarib ol. Meniki ahvolim yaxshi. Lekin seniki odam havas qiladigan emas. Lekin men unaqa deb o'ylamayman. Qo'yningizda ilonni kattasini saqlab yurganingizdan xabaringiz bormi? Kimni aytyapsan? Kimmi bo'lardi? Nazokatni. Uni asli ismi Umida. Keyin Malikaga aylantirgan ayolni aytyapman. Aljirama. Nazokatga tuhmat qilma. U juda hokisor ayol. Mana shu hokisor ayol sizni bir kun o'ldiradi. Shuni aytmoqchi edim. Siz esa menga umuman ishonmaysiz. Chunki u sizni ko'zlaringizni ko'r qilib bo'lgan.
Yolg'on yashiqlari bilan boshingizni aylantirib olgan. Ha, turmushga chiqmaganman deganmidi? Ha? Aldagan. U shu paytgacha 5 marta qonunan turmushga chiqqan. Balki undan ham ko'pdir. Bizni bilganimiz shuncha. Dadasi. Bu qiz pul topyapman deb bunaqa kech kelishi menga yoqmayapti. Ha, pul topadigan odam kech keladi-da. Pulni pulga uradi. Har kuni yuragimni hovuchlab o'tirar ekanman-da. Bu qiz qachon kelar-ekan deb. Menga qara, bo'ldi endi, vahima qilavermagin endi. Yo, dadasi. Bunaqa kech kelishni yig'ishtirsin. Repetitorlik qilmasi menga yoqmayapti. Nega tushunmaysan ey? Axir u ham kimdir bolasiga yordam beryapti-yu. Savobi tegyapti. Shu borayotgan oilasi bilan tanishib kelsak bo'lar ekan. Hop. Nima desang shu. Qil Zarinaga telefon. Ayt. Sen olib kelgani o'zimiz boramiz de. Ha, o'sha odamlarni ko'rib kelsa yaxshi bo'lardi. Kimlar o'zi? Nima ish qilishadi? Kasbkori nima? Bo'l, ovqatingni yeb borib kelamiz. Qo'ng'iroq qilmaymanmi? Ha, qil bo'lmasam. Xo'p. Bari yolg'onchisanlar. Nazokatni mendan ayirmoqchisanlar. Xo'sh. Yaxshi. Ishondi ham deylik. Lekin isboting bormi? Qani isbot? Aytib qo'yay. Mingta rasm bersang ham ishonmayman. Yaxshi. Sizga isbot kerakmi? Isbot kerak. Qani turing o'rningizdan. Turing. Oynadan pastga qarang. Tura qoling. Marhamat, ko'ring. Nima deb o'ylaysiz? Bular bir-birini qayerdan taniydi? Ha? Nimalar haqida gaplashayotgan ekan? Ular ish bo'yicha gaplashayotgandir. Yo'q. Mana bu videoni ko'ring. Mana do'stlarim, biz hozir ayolim bilan baxtli onlarimizni belgilab sayr sayohatga chiqdik.
Farzandlik bo'lsak, farzandlarimiz ko'rishadi. Bu tarixiy daqiqalar. Nima qilasiz? Olmang, bo'ldi. Voy, nima qilibdi? Ha, ayolim bo'lsang. Mayli, endi kerak emas. Voy vo. Namuncha nozlanding? Sevganimsan-u. Oling. Qani? Olingchi. Bismillah. Xo'sh, sizga kim yordam berdi? Hamma seni sotdi. Birinchi bo'lib Singiljoning. Voy yaramasang. Shirlini ham o'xshamaganiga u sababchi. Bitta komandamiz deng. Xo'sh, keyinchi? Hammasini bilishing shartmi? Albatta. Bilib qo'yganim yaxshi-da, ichimdagi dushmanlarim. Ular seni do'stlaring. Sen xursand bo'lishing uchun harakat qilishdi. Avval o'g'ling bilan maslahat qildik. Zo'r. Keyin mana shuni tashkillashtirdik. O'sha kuni yarash kuninglarga biz xalaqit berdik dada. Hech qisi yo'q. Oying o'zi shunaqa. Restoranda joy gaplashib keldim. Oyimga surpriz qilamiz. Men senga 18 yosh bo'lamanmi? Qo'ysenchi, unaqa yoshlardan o'tib bo'lganman. Oyimga kutilmagan sovg'a bo'ladi. Xarajatlarni o'zim ko'taraman. Mayli, gaplashib ko'r. Avval ssenariy tuzamiz. Qanaqa ssenariy? Oyim bilmasliklari kerak. Kutilmaganda bo'lsa boshqacha bo'ladi. Mayli. Xolamni ham ishga solaman. Pishiriqlari o'xshamaydi. Keyin ishlamayman deb uyga boradilar. Keyin siz ularni asablariga tegib restoranga olib kelasiz. Olang ko'nmasa kerak. Opasiga o'lgudek sodiq-u. Dada, siz xo'p deng, men ko'ndiraman. Mayli. Bo'pti. Xo'p. Voy, Farhod telefon qilyapti. Ko'tarchi. Alo. Xola yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farhod yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Oyim siz bilanmi? Ha. Men bilan? Qarang, men bilan nima haqida gaplashayotganingizni oyim bilmasinlar. Ha, xo'p. Bo'ldimi? Gapiravering, eshityaptilarmi? Tinchlikmi? Ha, dadam oyimga uzuk sovg'a qilmoqchi edilar. Gul berib, surpriz qilmoqchi edilar. Xullas, oyimni amallab jo'natish kerak. Hozir men sizga nima qilishni aytaman. Tushundingiz-a? Xo'p. Bo'pti, o'zlariga aytib qo'ying. Xo'p. Xola, sizga ishondim. Ehtiyot qiling. Yo'q. Bo'ldi. Xo'p. Bo'pti. Nima gap, tinchlikmi? Nima dedi? Tinchlik. O'zi shundoq telefon qildi. Sizdan hol ahvol so'ragani. Voy bolam bechoraga. O'zimga telefon qilsa bo'ladi-yu. Telefon qildi. Negadir telefoningizga tusha olmabdi. Yaxshi. Opa, uyga bormaylik. Ko'chalarni ozgincha aylanaylik. Negadir uyda zerikib qolyapman. Kuyovingiz komandirovkaga ketgan. Jiyanlaringiz ham kech kelishadi. Shunga biroz ko'chalarni aylanaylik. Mayli. Sen nima desang shu. Hamma ishlarni Nozima tayyor qilib qo'ygan.
Shunaqa qilib, ota bola menga surpriz qildinglar. Yo'qdimi surpriz? Uddaladinglar. Qani, desertdan ham bir ko'raylikchi. Qani? Lekin men bu shirinlik uncha o'xshamabdi. Men pishirgan shirinlik 1000 marta yaxshi chiqqan edi. Juda mazali, menga yoqdi. Birinchidan, shakari o'ta ko'p. Ikkinchidan, kremi ham, xamiri ham ko'p. Boshlandi. Senga o'zi nima yoqadi? Shunaqa dedim nozik. O'zim pishirgan shirinliklar yoqadi. Bo'pti, yemasam ber, o'zim yeyman. Bo'pti, mang. Sizga mana shu, mana. A- Ha? Nega to'xtadik? Men hozir dadamga ovqat olay, tez chiqaman. O'g'lim hozir ancha o'zgargan. Ingliz tilidan IELTS olmoqchi. Tinmay o'qib yotibdi. Zo'r-ku. Va nihoyat o'qishga qiziqibdi. Bu uchun dadamga rahmat. Uni menga tarbiyalab berdilar. Kattalar qarashmasa, ota-onalar bolalarga qarashga qiynalishadi. Xudo xohlasa, shu yil 11 ni bitiradi. Uchuvchilar maktabiga olib boraman. O'g'lim hali katta samolyotlar minadi. Ilohim, shunaqa martabali yigit bo'lsin. Meni undan umidlarim ko'p. Sen o'tirib tur, men hozir. Xo'p. Xo'sh, bunga nima deysiz? Yolg'on. Hammasi yolg'on. Bularni hammasi sun'iy intellektda qilingan. Hozir bunaqa narsalar ko'payib ketgan. Meni bu bilan aldamaysan. Yaxshi. Mayli, buni sun'iy intellekt deylik. Lekin hozir oynadan qaraganlaringiz ham sun'iymi? Nazokat yaxshi ayol.
U mehribon. U avvaliga yaxshi ayol bo'ladi. Mehringizni qozonadi. Ichingizga ilondek kiradi. Keyin bo'lsa sizni bor budizdan ayiradi. Unga sizni joningiz emas, pullaringiz kerak. U o'z rolini juda ham qoyilmaqom o'ynaydi. Men sizdan xafaman. Nimaga havasiz xonim? Xonangizda katta seyf bor. Bo'lsa nima qilibdi? Qayerga borsangiz ham o'sha og'ir seyfni o'zingiz bilan ko'tarib yurasiz. Seyfning ichida nima bor? Menga ko'rsatmaysiz. Kalitingizni doim bekitib yurasiz. Qani bonu keling. Sizga bir surprizim bor. Yana keling. qanaqa surpriz? Mana. Bu kalit. Bu seyf. Qani bir ochib ko'ring-chi. Bular hammasi haqiqiymi? Haqiqiy. Surprizingiz shumidi? Shu. Mana, Qalay, yoqdimi? yaxshi. Muzeyga kelgandek bo'ldim. Ha, ish qilib. Xazinani qayerdaligini aytib qo'ymaganmidingiz? Yo'q. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Meni hech kim aldamaydi. Demak, tuzoqqa tushib bo'lgansiz. Sodiq aka, sizni yana qancha aldab yurish kerak? Afzal. Nazokatni fosh qilish senga nima kerak bo'lib qoldi? Nimaga o'zingdan o'zing mehribon bo'lib qolding? Siz hali ham tushunmadingizmi? Siz menga ustoz deysiz. Mana bu yerim achishgani uchun aytyapman. Sizdan ko'p narsa o'rgandim. Mayli, gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin sizni dushmaningiz emas, do'stingiz ekanligimni tushunasiz. Jahon, Labbay. buni yo'qot ko'zimdan. Yo'qot. Yaxshi, o'zim ham ketaman. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Gaplarim ta'sir qildimi? Ha. Juda ham asabiylashyapti. Yaxshi. Demak, otgan o'qimiz nishonga tegdi. Bu yog'ini ko'ramiz. Endi bu yog'i sizga bog'liq. O'zingiz sekin tushuntirib qo'yasiz. Mayli. Sodiq Turg'unovich, ahvolingiz yaxshimi?
Nahotki u meni aldagan bo'lsa, Bo'lishi mumkin. hozir kimga ishonishni ham bilmayman. Ikki dushmandan ham bir xil gap eshitdim. Afzalam, Rahmatam bir xil gap gapirishdi. Rahmatga-ku ilgarilari ishonmaganman. Lekin Afzal meni aldamaydi. U doim rost gapirgan. Xo'sh, endi nima qilasiz? Bilmadim. Ichimda bittasi rost bo'lsa-chi, bittasi yolg'on bo'lsa-chi deydi. Shef, buni ichmang. Tushunmadim. Nimaga? Opa choyga nimadir qo'shib beryapti. Nima qo'shib beradi? O'ziga o'rgatuvchi, bog'lantiruvchi modda. Xavotirli joyi yo'q. Bu hamma ovqatga qo'shiladi-ku. Nima deb o'ylaysiz? Oshqozoningizdagi o'simta qayerdan paydo bo'ldi? Aynan mana shu modda onkologiyani qo'zg'atish xususiyatiga ega. Ya'ni rakni chaqiruvchi modda. Yo'q-e. Sen bularni qayerdan bilasan? Men bu choyni laboratoriyada tekshirtirdim. Nima deding? Ha. Doktorni bergan aniq tashxisi bor. Jahongir, sen bu ayolni iziga tushasan. Kim bilan uchrashyapti? Qanday yolg'onlarni to'qigan? Hammasini bilib kelasan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bor. Nahotki bu ayol meni aldagan bo'lsa, ko'zimga tikilib turib, menga xiyonat qilayotgan bo'lsa, nima uchun? Qaysi aybim uchun? Nima uchun? Nima sababdan? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Kasalxonaga hamma keladi. Hammanglarni ininglar buzilib, qimirlab qoldinglarmi? Oyog'im ostida o'ralashingiz shunaqa jonimga tegdi. Shu ezg'ilab tashlasammikin, a? Meni ezg'ilaguncha o'zingizni qutqaring. Bu yog'i pishib qoldi. Chol mendan hech qachon voz kechmaydi. Ko'ramiz. Siz bu yerda ming'irlab menga teng bo'lguncha borib xotinchingizdan xabar oling. Oilangizni tiklang. Hamma o'zini oilasini o'ylasa bo'lardi. Agar uni oila deb bo'lsa. Rahmat. Maslahatingizga amal qilaman. Bu safar maslahatim kor qilmasa kerak.
Oling. Mana shu kelayotgan jumada nikoh o'qitamiz. Hali juda erta. Avval suddan ajrim kelsin, keyin Yo'q. U senga hech qachon ajrim bermaydi. berguncha kutaman. Ahmoqlik qilma. O'z g'ururini ham yerga urmagan. Men u uchun emas, o'zim uchun kutyapman. Qo'ysangchi, ko'ngil uzib ketolmayapsanmi o'sha eringdan? Ha, o'sha. Meni bolalarimning otasi. Bo'ldimi? Menga dadang aytdilar. Hamma erkaklar xudbin bo'ladi. Erim ham, dadam ham, hattoki siz ham. Hammasi o'zini o'ylaydi. Nikoh o'qitiladi. Dadangning aytgani bajariladi. Yaxshi qol. Keling, Banu. Afzal deganlari paydo bo'lib qoptimi? Ha, meni ko'rgani kelibdi. Yana tuhmatlar qilib, bir balolar to'qib ketdimi? Yomon ayol 5 ta eri bor deyishdim. Ha, bir nimalar dedi. Dedi, men e'tibor bermadim. Itakilida karvon o'tadi. Qo'yavering. Boyim. Ularning gapiga ahamiyat bermabsiz. Nimaga kayfiyatingiz yo'q bo'lmasa? Biroz charchadim shekilli. Mayli. Unda yotib dam oling. Men ham boray. Ha, bir narsa so'ramoqchi edim. So'rang. Qaysi uyda turibsiz? Menikidami yo o'zingiznikidami? O'zim uyimda. Men sizsiz uyimizga bora olmayman. Tushundim. Shunaqa deng. Buni nimaga qovog'i soliq? Bir o'zimni kechasi jo'natmasdi, haydovchi bilan yuborardi. Bir balo deb chiyolni boshini qotirgan bo'lar. Boyim, choy damlab beraymi? Yo'q, shart emas. Doktorlar kechasiga choy ichmang deyishdi. Mayli, siz erta turib keting. Mayli. Biror narsa kerak bo'lsa, telefon qiling. Hop. Ketaveraymi? Boring. Labbay Sodiq Turg'unovich. Jahongir, kasalxonaga tez qayt. Tinchlikmi, nimaga? Uyga borib kelamiz. Bir narsani tekshirib ko'rishim kerak. Tushundim. Hozir ortga qaytaman. Tezroq bo'lgin. Xo'p bo'ladi. Sodiq. Soddaliging sen bolani bir kun boshingga yetadi. Ko'ngli bo'shlik qilib, xazinani ochib ko'rsatamanmi? Bu hayotimdagi eng katta xato edi. Oxiri baxayr bo'lsin. Shu soddaligim boshimga yetmasa bo'ldi. Banu. Nazokat.
Nazokat. Xo'sh. Ichkarida nima gap? Menimcha nishonga tegdi. Chol asabiylashib turibdi. Nazokatni kimligini bildimi? Asl basharasi ochildimi? O'zini ishonmaganga soldi. Ammo ichidan nima o'tayotganini o'zi juda yaxshi biladi. O'zingizda nima gaplar? Bu shaytonni urg'achisini ko'chada ushlab turishim mo'zi bo'lmadi. Nega endi? G'aybulla aka, katta rahmat sizga. Siz yordam bermaganingizda qo'limizdan hech narsa kelmasdi. Ish qilib, rejamiz amalga oshsin-da. Oshadi. Ertaga ma'lum bo'ladi. Bu nazokat deganlari uncha bunchaga tutqich beradigan ayol emas. Mana o'zlari nahotki xonimcha ketyaptilar. Bu ayol bemalol yurishini qarang. Cholni mol-mulk shuni qo'lida bo'lsa kerak. Agar chol bunga bosim qilsa, hech nimasiz qolishi aniq. Shuning uchun ham shoshib qoldi-yu. Xo'p, aka nima qilamiz bo'lmasa? Ketdik. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Pasportim top-toza. Zaks yo'q. Bu sizni sadoqat bilan kutganim ifodasi. Bilaman gulim, sizga ishonaman. Siz Bonu men uchun yaralgansiz. Bonu, borim sizniki. Nahotki nazokat meni aldagan bo'lsa, pasportini to'g'irlatgan bo'lsa. Yo'q. Menimcha u yaxshi ayol. Hammasi meni asabimni tiyish uchun qilingan o'yin bo'lsa kerak-a. Nahotki Jahongir ham ularga sotilgan-a? Qachondir hammasi oydinlashadi. Ana o'shanda ko'ramiz haqiqatni. Sodiq Turg'unovich, tayyormisiz? O'tir. O'tir. Senda gapim bor. Eshitaman. Nozima, yaxshi bo'ldingmi qizim? Ha. Boyagidan ancha yaxshiman. Oyjon, nimalar bo'ldi? Aytib beringlar. Men aytmay sen eshitma deydi-yu. Ayta qoling, ichim qizib ketdi. Buncha chiroyli. Dadajon, siz olib berdingizmi? Vau. 40 yilda bir marta berdilar. Qo'y. Har yil olasan-u. Voy, qanaqa har yili? Aldamang endi. Rosa yarashibdi oyijon. Rahmat. Ha, oyi. Nimalar bo'ldi? Aytib beringchi bir. Syurprizimiz o'xshabdimi? Ha, o'xshagani ko'rinib turibdi-yu. Oyijon xursandlar. Bo'lmasam hammamizni bir qator qilib terib qo'ygan bo'lardilar. Qornim och bolalar, ovqatlanaylik. Bolalar, men bugundan boshlab o'zimga so'z berdim. Faqat kulib yuraman. Xudoga shukr. Ura! Ilonni zahri asalga aylandimi deyman, ha?
Uyimizda ilon men emasdim-u. Menga qara. Sen Anula bilan mabodo tiling bir emasmi? Yo'q. Nega unaqa deyapsiz? Yolg'on gapirma. Nimaga bo'lmasa? Afzalni yetaklab kirding? Uni o'zi kiraverishda turgan ekan. Bilib qo'y bola. Agar sen ham u taraf bo'ladigan bo'lsang, men seni kechirmayman. Ayab ham o'tirmayman. Sodiq Turg'unovich. Men sizni tuzingizni yeb, tuzlig'ingizga tupuradigan emasman. Yaxshi. Bo'lmasa bu yerda kim o'yin qilyapti? Ana shuni anglolmayapman. Yoki mana bu kasalliklar meni aqlimni xira qilib qo'ydimikin? Avvallari tez aniq fikrlardim. Kim yolg'on gapiryapti, kim o'yin qilyapti? Hammasini ajratib olardim. Endi bo'lsa galavani uchini topolmayapman. Sodiq Turg'unovich, meni fikrim sizga qiziqmi? Agar sizga qiziq bo'lsa, gapiraman. Bo'lmasam, gapir. Bu yerda yagona o'yin qilayotgan Nazokat Botirovna bo'ladi. Sizning dushmanlaringizni 2 barobar ko'paytiryapti. Nahotki men shuni sezmagan bo'lsam. Yo'q. Nazokatni qo'ldan kelmaydi bu ishlar. Unga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Shundaymi? O'zimdan ham ko'proq. Chunki siz u ayolni sevasiz. Sevgi ko'zingizni ko'r qilgan. Oyjon, kulish sizga biram yarashadi. Rahmat qizim. Baxtli ayolgina chiroyli kuladi. To'ppa-to'g'ri. Va nihoyat. Shu gaplarni, shu paytlarni ko'radigan kunlarim keldi-yu, ha? Ha. Hammasi uchun rahmat sizlarga. Arzimaydi. Sizga rahmat. Oyijon, doimo mana shunaqa kulib, baxtli yashab yuring. Rahmat bolam. Yaxshiyam borsizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Oyjon, menga rahmat yo'qmi? Senga nimaga rahmat aytishim kerak? Sizni keliningiz bo'lganim uchun-da. Voy. Voy. Qayoqqa? Sizga tashqariga chiqish mumkin emas? Toza havoni aylanib kelamiz. Buning uchun doktordan ruxsat olish kerak. Doktoringga borib aytib qo'y. Tashqariga chiqib ketdilar degan. Nega tushunmaysiz? Buning uchun men gap eshitaman. O'zim aytaman, bor ishingni qil. Mushtumga qiz bo'lib turing menga. Aql o'rgatasan? Men hozir doktorga xabar beraman. Bor ayt. Nazokat, oladiganingni olib bo'lding. Yetar endi. Vaqtida bu yerdan ketishim kerak. Menimcha Afzal kirib, hamma sirimni aytib chiqqan. Cholning rangi bekorga o'zgarib qolmagan.
bularni qanaqa qilib olib ketsam bo'ladi? Pullar hal qilishim kerak. Yana bir kunim bo'lganda ularni kartamga o'tkazib olgan bo'lardim. Ertaga-ertalab bankka borib, kartamga o'tkazib kelsammikin? Kallam qursin. Nimaga shuni vaqtliroq qilmadimmi? Ertaga 9 dan bank ishlasa, 11 gacha hammasiga ulguraman. Alo. Assalomu alaykum, Nazokat opa. Yaxshimisiz? Zulichka jonim, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Nima xizmat opajon? Ha, menga ertangiga bilet kerak. Yo Istanbulga, yo Kiprga. Xo'p. Qanaqasidan bo'lsin? Qimmatroq bo'lsa ham mayli. Biznes klassdan. Faqat ertalabdan emas, xo'p? Xo'p, tushundim. Siz uchun topaman. Rahmat jonim. Kartangni tashlasang, pul jo'natib boraman. Xo'p bo'ladi. Keyin biletni tashlab qo'y. Xo'p, mayli. Rahmat. Bering buni. Oyi? Uyalmasdan kelib oldinglarmi? A? Menimcha-chi. Oyimni bilib qolishgan. Shunga ketyaptilar. Nimani bilib qolishgan? Nimaga xotiningni oldida har baloni gapiraverasan? Siz bizdan qutulasiz. Niyatingni qara, niyatingni. Kravatingizdagidan bir ikkita pachka tashab ketsangiz yaxshi bo'lardi. Joyini ham biladi. ஹரியானாவில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்தோட சிசிடிவி காட்சிகள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு. சாலையில கவனக்குறைவா வந்த பைக் எதிர்முனையில வந்த கார் மேல மோதி இருக்காங்க. இதுல பைக்ல வந்த ஆணும் பெண்ணும் தூக்கி வீசப்பட்டிருக்காங்க. ஒரு நொடி அலட்சியமே இந்த விபத்துக்கு காரணம் அப்படின்றத இந்த ஒரு சம்பவம் நினைவூட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம சாலையை கடக்கிறப்ப கவனம் தேவை அப்படின்னு இதை பார்த்த பல பேருமே சோசியல் மீடியால இப்போ பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா மேகதாது அணை விவகாரத்துல தமிழ்நாடு அரசோட மறு சீராய்வு மனுவை சுப்ரீம் கோர்ட் தள்ளுபடி செஞ்சிருக்காங்க. காவிரியோட குறுக்கே மேகதாதுவுல அணை கட்டுவதற்கான டிபிஆர் தயாரிக்கிறதுக்காக கர்நாடக அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அனுமதி வழங்குச்சு. இந்த தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்ய கோரி அரசு சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்துச்சு. விரைவில் மேகதாது அணை கட்டுவோம் அப்படின்னு கர்நாடக அரசு சொல்லிட்டு இருக்க இந்த ஒரு தருணத்துல சுப்ரீம் கோர்ட்டோட இந்த ஒரு உத்தரவு தமிழக மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கு. பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணு அப்படின்னு சரத்குமார் சொல்லியிருக்காரு. செய்தியாளர்களை பார்த்த அவரு எரிபொருள் விலை உயர்வை இயல்பான ஒன்றா எடுத்துக்கொள்ளணும். மத்திய கிழக்கு நாடுகள்ல ஏற்பட்ட பிரச்சனையே இதுக்கு காரணம். மத்திய அரசு முடிஞ்ச வர விலையேற்றத்தை கட்டுப்படுத்துது. ஆனாலும் போர் நிறுத்தம் காரணமா நிலைமை சீராகிறதுக்கு 6-7 மாதங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சரத்குமார் இப்ப பேசியிருக்காரு. சட்டப்பேரவையில விஜய் அரசுக்கு அளிச்ச ஆதரவை ஆற்காடு அதிமுக எம்எல்ஏ சுகுமார் வாபஸ் வாங்கியிருக்காரு. எஸ்பி வேலுமணி அணியிலிருந்த அவரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இபிஎஸ் பழனிய எஸ்பி வேலுமணி அணியில இருந்த அவரு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இபிஎஸ் அவங்களோட இல்லத்துல சந்திச்சாரு. இவங்க கிட்ட இருந்து ராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவியை இபிஎஸ் பறித்திருந்த நிலையில மறுபடியும் அவருக்கு அந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட இருக்கிறதாவும் தகவல் வெளியாயிருக்கு.
திமுகவுல மறுபடியும் செயல் தலைவர் பதவி கொண்டு வரப்பட உள்ளதா தகவல் வெளியாயிருக்கு. இதுக்கு உதயநிதி கனிமொழி இடையே போட்டி இருக்கிறதாவும் சொல்லப்பட்டு இருக்கு. இளைஞர்களோட வாக்குகளை வாங்குறதுக்காக உதயநிதிக்கு பதவி வழங்கணும் அப்படின்னு ஒரு தரப்பினரும், மகளிர் வாக்குகளை கவரணும் அப்படின்னா கனிமொழிக்கு பதவி வழங்கணும் அப்படிதான் சிறந்தது அப்படின்னு இன்னொரு தரப்பினர் வலியுறுத்திட்டு இருக்காங்களாம். கருணாநிதி நலிவுற்றப்ப ஸ்டாலின் செயல் தலைவராய் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படின்னே சொல்லலாம். மகளிருக்கு மாதம் 2500 உள்ளிட்ட திட்டங்கள் படிப்படியா நிறைவேற்றப்படும் அப்படின்னு அமைச்சர் KA செங்கோட்டையன் உறுதியளிச்சிருக்காரு. கோயம்புத்தூர்ல பேசின அவரு, ஹாஸ்பிட்டல்ல 2 நாட்கள் தங்கி மாஸ்டர் செக்அப் செஞ்சேன், இப்போ நான் நலமுடன் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தேர்தல் வாக்குறுதிகள் பத்தி பேசின அவரு, DMK ஆட்சியில விடியல் பயணத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவு காலம் ஆச்சு, ஆனா இது பத்தி CM விஜய் தக்க சமயத்துல முடிவெடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பழாப்பழம் விலை வரலாறு காணாத அளவுல குறைஞ்சிருக்கிறதுனால விவசாயிகள் ரொம்பவே அதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்கள்ல இருந்து கோயம்பேடு சந்தைக்கு பலாப்பழம் வரத்து அதிகரிச்சிருக்கு. வழக்கமா 300 வரை விற்பனையாகிற மீடியமான அளவு இருக்கிற பலாப்பழம் இப்போ 50ல இருந்து 100க்கு தான் விற்பனையாகுதாம். இதனால பெரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறதாவும் அரசு நிவாரணம் வழங்கணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையும் விடுத்திருக்காங்க. உதயநிதி மறுபடியும் படங்கள்ல நடிக்க இருப்பதா இப்போ தகவல் வெளியாயிருக்கு. அவரோட ரீஎன்ட்ரி படத்தை கமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இருக்கிறதாவும் சொல்லப்பட்டு இருக்கு. இவங்களோட கூட்டணியில பிரசாத் முருகேசன் டிரெக்ஷன்ல ஒரு படம் உருவாக இருந்துச்சு. ஆனா உதயநிதி மினிஸ்டர் ஆனதுனால அந்த படத்தை விட்டுட்டாங்க. முன்னாடி தேர்தலுக்கு பின்னாடிதான் விஜய் நடிக்க போவாரு அப்படின்னு உதயநிதி உறுதியா சொல்லியிருந்தாரு. ஆனா இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலினே நடிக்க போறாரு அப்படின்னு நிறைய பேரும் விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரூபாய் மதிப்போட வீழ்ச்சி வெளிநாடுகள்ல இருக்கிற இந்திய மாணவர்களையும் கடுமையா பாதிக்க தொடங்கியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். USA, UK போன்ற நாடுகளுக்கு படிப்பு மற்றும் வேலைக்காக போன பல பேரு அதிகமா செலவாகிறதுனால, பட்னி இருக்கிறதுனாலும் தள்ளுபடி விலையில உணவை வாங்குறதாவும் கூறப்பட்டு இருக்கு. கல்வி கட்டணம் செலுத்துறதுக்கு கூடுதல் கடன் வாங்குறாங்களாம். சில பேரு ரயில் நிலையங்கள்ல தரைய சுத்தம் செய்யற மாதிரி வேலைகளையும் செய்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு தகவல் தான் இப்ப வந்திருக்கு. வெப்பாலை காரணமா பள்ளிகள் திறப்ப மேலும் 1 வாரத்துக்கு ஒத்திவைக்கிறது குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிகாரிகள் கிட்ட ஆலோசனை நடத்த போறதா தகவல் வெளியாயிருக்கு. முன்னாடி தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு சங்கம், MLA தமிமுன் அன்சாரி உள்ளிட்டோர்கிட்ட அரசு இந்த கோரிக்கையை வச்சிருந்தாங்க. இதுக்கு நடுவுல இந்தியாவுல 5 நாட்களுக்கு வெப்பாலை நீடிக்கும் அப்படின்னு IMD எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. இத பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றதையும் எங்களோட நீங்க ஷேர் பண்ணணும். இந்த சீசன் LSG அணிக்கு பெரிய ஏமாற்றமாவே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். வெறும் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்ற அந்த அணி புள்ளி பட்டியல்ல கடைசி இடத்தையே பிடிச்சிருக்கு. தொடர் முடிவடைஞ்ச நிலையில அணியோட 22 வீரர்கள், 29 பயிற்சியாளர் குழுவோட போட்டோவை ரசிகர்கள் இப்போ கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பண்ட், பூரன், ஷமி உள்ளிட்டோருக்காக கோடிக்கணக்கில் செலவிட்டும் வெற்றி கைகூடலையே அப்படின்னு விமர்சனங்களும் இப்போ எழுந்துட்டு இருக்கு. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் பக்கத்துல இருக்க ஒரு இடத்துல சிறுவனை ஓடி ஓடி விரட்டி கொலை செய்ய சம்பவம் மிகப்பெரிய பரபரப்பையே உண்டாக்கி இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். உயிரிழந்த சிறுவன் 17 வயது குபேந்திரன் அப்படின்றதும் அவர் மேல குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில இருக்கிறதும் தெரிய வந்திருக்கு. சித்திரை திருவிழாப்ப ஏற்பட்ட மோதல் காரணமா இந்த கொலை நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு போலீசார் சந்தேகம் கொள்வதா தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த விவகாரம் அரசுக்கு எதிராக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சோசியல் மீடியால இப்ப மிகப்பெரிய விவாத பொருளாகவே இது மாறி இருக்கு. பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடுவோட 2 குழந்தைகளோட கொஞ்சி மகிழ்ந்த போட்டோ இப்ப சோசியல் மீடியால வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு. குழந்தையோட விளையாடின PM மோடி ராம்மோகன் நாயுடுவோட மகள் புத்தகத்துல கையெழுத்து போட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்காங்க. பரபரப்பான அரசியலுக்கு நடுவுல குழந்தையா மாறிய பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களோட எளிமையான தருணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நிறைய பேரும் கமெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க.
தமிழ்நாட்டுல மறுபடியும் தேர்தல் வந்தா தமிழக வெற்றி கழகம் 234 தொகுதிகள்லையும் கண்டிப்பா வின் பண்ணும் அப்படின்னு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் சொல்லிருக்காரு. இது பத்தி பேசின அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா, இப்போதைய ஆட்சி நீடிக்கிறதுக்கு ஸ்டாலின் இறைவனை பிரார்த்திக்கணும். மேலும் சமூக நீதி கொள்கையினால மட்டுமே தமிழக வெற்றி கூட்டணியில பிற கட்சிகள் இணைஞ்சிருக்கிறதாவும் அருண்ராஜ் சொல்லியிருக்காரு. பனையூர் பாபுவை தொடர்ந்து ஆளுநர் நவாஸும் விசிகாவில இருந்து விலக இருக்கிறதா தகவல் வெளியாயிருக்கு. இது பத்தி தனியார் நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டிருக்க போதிலும் அவரோட தரப்புல இருந்து எந்த ஒரு மறுப்புமே இதுவரை தரப்படல. அவர் வெளிநாட்டுல இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டாலும் சோசியல் மீடியால பதிவிட்டு விளக்கம் அளிச்சிருக்கலாம். ஆனா அதையுமே அவர் செய்யல. இதனால அவரை விசிகாவினர் கடுமையா விமர்சனம் செய்ய தொடங்கியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். தமிழ்நாட்டுல 7 பேர் இன்னைக்கு பத்ம விருதம் வாங்குறாங்க. டெல்லி ஜனாதிபதி மாளிகையில இன்னைக்கு ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு 66 பேருக்கு பத்ம விருதுகளை வழங்குறாங்க. 2 பத்ம விபூஷன், 6 பத்ம பூஷன், 58 பத்மஸ்ரீ விருதுகள் வழங்கப்பட இருக்கான். தமிழ்நாட்டுல டாக்டர் கள்ளிப்பட்டி ராமசாமி பழனிசாமி, SKM மயிலானந்துக்கு பத்மபூஷன் விருதும் மீதி 5 பேருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் கிடைக்க இருக்கிறதா தகவலும் வெளியாயிருக்கு. ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமா 30 கிராம் சர்க்கரை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனா 35 வயதுக்கும் மேற்பட்டோர் வெள்ளை சர்க்கரைய படிப்படியா நிறுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு. வெள்ளை சர்க்கரைக்கு மாற்றா நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம் இவை எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்தலாம். வெள்ளை சர்க்கரை பயன்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு. இயற்கை இனிப்பு அடங்கிய பழங்கள், காய்கறிகள் போன்றவற்றை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. தங்களோட கல்லாப்பெட்டி கூட்டணிய தக்க வைப்பதுல மட்டுமே முழு கவனத்தையும் செலுத்துற முதல்வர் அவர்களே, தமிழகத்துல பெண்களுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்குமான பாதுகாப்பு எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரப்புரையில விஜய் பேசியிருந்தாரு. மரக்காணம் சிறுமி ரேப் சம்பவத்துக்கு கண்டனம் தெரிவிச்ச EPS இந்த வார்த்தைகளை CM விஜய்க்கு இப்ப நினைவூட்டி பேசியிருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம பெண்கள் பாதுகாப்புல கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலியுறுத்தியிருக்காரு. கோடை வெயிலுக்கு இதமா 19 மாவட்டங்கள்ல இன்னைக்கு கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு IMD கணிச்சிருக்காங்க. அதன்படி எங்கெங்க மழை பெய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், திருச்சி, நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல், தேனி, மதுரையில கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவும் அப்படின்றதுனால இந்த தருணத்துக்காக மக்கள் ரொம்பவே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். தென்காசி புளியரை செக் போஸ்ட்ல கனிமவளத்துறை அமைச்சர் DK பிரபு நள்ளிரவுல ஆய்வு மேற்கொண்டார். தமிழ்நாட்டில இருந்து கேரளாவுக்கு சட்டவிரோதமா கனிம வளங்கள் கடத்தப்படுறதா குற்றச்சாட்டு எழுந்துட்டு இருந்துச்சு. இதனால லோடு லாரிகளோட எடை, டிரான்சிட் பாஸ் இது எல்லாத்தையுமே கரெக்டா இருக்குதா அப்படின்னு சிஸ்டம்ல உட்கார்ந்து அமைச்சர் பரிசோதனை செஞ்சிருக்காரு. புதிய அரசு அமைந்ததுல இருந்தே விவகாரம் தொடர்பா நிறைய ஸ்டெப் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதுல ஒரு ஸ்டெப்பா இப்போ இத செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. EPSோட வேலுமணி தரப்பு இன்னைக்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்த போறாங்க அப்படின்ற ஒரு தகவல் தான் இப்போ வந்திருக்கு. தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய அமைச்சரவையில இடம் கிடைக்கும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புல தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று EPS பதவி விலகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலுமணி தரப்பு போர்க்கொடி தூக்கினாங்க. இதனால அதிமுக 2ஆ பிளந்தது. ஆனா அதிமுகவினருக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்கல. மீண்டும் EPSோட இணைந்து செயல்படுவது அப்படின்னு குறித்து சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட போகுது அப்படின்ற ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் இப்ப வந்திருக்கு. போன வருஷம் நெல்லை மாவட்டத்துல ஆணவ படுகொலை செய்யப்பட்ட கவினோட தம்பி பிரவீனுக்கு சிப்காட்ல உதவி மேலாளரா அரசு வேலை வழங்கப்பட்டிருக்கு. வன்கொடுமை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதன் அடிப்படையில உதவி மேலாளர் பதவி கிடைத்திருக்கிறது இதுவே முதல் முறை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு. இது தொடர்பா விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அரசு வேலைக்கான நியமன ஆணைய என்கிட்ட காமிச்சு தம்பி கவினோட குடும்பத்தினர் நன்றி சொன்னாங்க அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க.
சினிமாவில் ஏற்பட்ட தோல்விகளால நடிப்பை விட்டுட்டு டிரைவராக நினைச்சேன் அப்படின்னு அர்ஜுன் இப்ப சொல்லிருக்காரு. பேட்டியில பேசின அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா, என்னோட படங்கள் சரியா ஓடாததால பினான்ஸ் பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு. அதனால சொத்துக்களை விற்க வேண்டிய சூழலும் உருவாச்சு. சம்பாதிச்ச பணத்தை இழந்துட்டேன். எனக்கு நல்லா கார் ஓட்ட தெரியும் அப்படின்றதுனால டிரைவர் வேலையில சேரலாமா அப்படின்னு நான் ரொம்பவே யோசிச்சேன் அப்படின்றத இப்ப சொல்லியிருக்காரு. கோயம்புத்தூர்ல சேலத்தை சேர்ந்த பள்ளி மாணவி உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து சேலம் புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் இளங்கோவன் தலைமையில அதிமுகவினர் சிறுமியோட வீட்டுக்கு போய் பெற்றோருக்கு ஆறுதல் சொல்லியிருக்காங்க. தொடர்ந்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சிறுமியோட தந்தை மற்றும் உறவினர்கள் கிட்ட தொலைபேசி வாயிலா தன்னோட ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவிச்சிருக்காரு. பெட்ரோல் டீசல் விலை 10 நாட்கள்ல கிட்டத்தட்ட 4வது முறையா இப்போ உயர்த்தப்பட்டிருக்கு. சென்னையில இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 2.46 அதிகரித்து 107.77க்கும், டீசல் விலை 2.57 அதிகரித்து 99.55க்கும் விற்பனையாகிறது. 2 வாரங்கள்ல மட்டும் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 7.50 உயர்ந்துள்ளது இப்போ கவனிக்கத்தக்கது அப்படின்னே சொல்லலாம். எரிபொருள் விலை உயர்வு லாரி வாடகையில எதிரொலிக்கும் அப்படின்றதுனால அத்தியாவசிய பொருட்களோட விலை உயர வாய்ப்பு இருக்கிறதாவும் சொல்லப்பட்டு இருக்கு. உடல்நல குறைவினால கோயம்புத்தூர் KMCHல அனுமதிக்கப்பட்ட அமைச்சர் KA செங்கோட்டையனுக்கு ICUல தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு நேத்து ஒரு நியூஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஆனா இப்ப என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா, எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, நான் சின்னதா மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணதான் போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்திருக்காரு. திமுகவுல அதிருப்தியில இருந்த சீனியர் தலைவர்கள் தன்வசப்படுத்துறதுக்காக 2ஆம் கட்ட ஆபரேஷன் மூலமா மாஸ்டர் பிளான் வியூகங்களை விஜய் வகுத்திருக்கிறதா இப்ப சொல்லப்பட்டு இருக்கு. தமிழக அரசியல்ல கூட்டணி சமன்பாடுகளை முற்றிலுமா மாற்றியமைத்த விஜய் அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி நகர தொடங்கி இருக்கிறாராம். அதன்படி உள்ளாட்சி தேர்தலுக்குள்ள திமுக அதிமுகவுல அதிருப்தியில இருக்கிறவங்க தமிழக வெற்றி கழகத்துல இணைக்க திட்டமும் போடப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் தான் இப்ப ரிவீல் ஆயிருக்கு. பெண்கள் பாதுகாப்புல CM விஜய் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு APS வலியுறுத்தியிருக்காரு. விழுப்புரத்துல 11 வயது சிறுமி பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளானது ரொம்ப பெரிய அதிர்ச்சி அளித்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பெண்கள் பாதுகாப்பை சீர்குலைக்கிறதுல மற்றொரு திமுக ஆட்சியாகவே இன்றைய பொய்க்கால் குதிரை ஆட்சி இருக்கிறதாவும் குற்றம் சாட்டியிருக்காரு. விஜயோட பழைய சோசியல் மீடியா பதிவை சுட்டிக்காட்டி தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு எங்கே அப்படின்ற ஒரு கேள்வியையும் இவர் எழுப்பியிருக்காரு. நீட் தேர்வு விண்ணப்ப தொகையை திரும்ப பெறறதுக்கு தேர்வுகள் தங்களோட வங்கி விவரங்களை மே 27ஆம் தேதி வரை பதிவேற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு NTA அறிவிச்சிருக்காங்க. தேர்வர்களோட பெயர், வங்கியோட பெயர், வங்கி கணக்கு எண், IFSC கோட், ரத்து செய்யப்பட்ட வங்கி காசோலை நகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையுமே இன்டர்நெட்ல பதிவு செய்யணும். வினாத்தாள் கசிவால கடந்த 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேர்வு ரத்தாச்சு. அதனால இந்த ஒரு பொசிஷனை இவங்க எடுத்திருக்காங்க. பொதுமக்கள் கிட்ட ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் அன்பா நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சர் காந்திராஜ் அறிவுறுத்தி இருக்காரு. ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சரியான எடையிலும் தரமான முறையிலும் அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படணும் அப்படின்னும், இதுல எந்த தவறுமே நடைபெறக்கூடாது, தரமற்ற பொருட்கள் விற்பனை செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை விட்டிருக்காங்க. விஜய் நடிச்ச கடைசி படமான ஜனநாயகன் வர ஜூன் 19ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகல அப்படின்னாலும் சினிமா டிக்கெட் புக்கிங் ஆப் ஆன டிஸ்டிக் அப்படின்ற ஆப்ல படத்தினுடைய ரிலீஸ் தேதி 19ஆம் தேதி அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. CM விஜயோட பர்த்டே ஜூன் 22ஆம் தேதி அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை முன்னிட்டே இந்த ஒரு படம் 19ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறதா இப்ப தகவல் வெளியாயிருக்கு. ஒரு T20 தொடர்ல அதிக ரன்களை விளாசின டீனேஜர் அப்படின்ற சாதனைய இளம் வீரர் வைபவ் சூரியவன்சி படைச்சாரு.
நடப்பு IPL சீசன்ல அவரு 583 ரன்களை குவிச்சிருக்காரு. எம்ஐக்கு எதிரான இன்றைய போட்டியில வைபவ் 2 ரன்களை எடுத்தப்ப இந்த சாதனைக்கு சொந்தக்காரன் ஆனாரு அப்படின்னே சொல்லலாம். இதுக்கு முன்னாடி சையத் முஷ்டாக் அலி தொடர்ல 580 ரன்களை தேவ்தத் படிக்கல் விளாசனே சாதனையா சொல்லப்பட்டு இருந்துச்சு. தன்னோட பேட்டிய எதிர்கட்சிகள் அரசியல் நோக்கத்துல திரித்து பரப்புவது ரொம்பவே எனக்கு வருத்தம் அளிக்குது அப்படின்னு அமைச்சர் கீர்த்தனா இப்ப சொல்லியிருக்காங்க. கோயம்புத்தூர்ல சிறுமி பத்திய கேள்விக்கு அவர் சிரிச்சபடி பதிலளிச்சது ரொம்பவே சர்ச்சையாச்சு. இது பத்தி சோசியல் மீடியால விளக்கம் அளிச்சிருக்காங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, தன்னோட உடல் மொழிய தவறா புரிஞ்சு கொள்ளப்பட்டது, மேலும் உணர்வு பூர்வமான சூழல்ல அடிப்படையற்ற விமர்சனங்கள், தனிப்பட்ட ட்ரோலிங் செய்வது ரொம்பவே கவலைக்குரியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்தியாவோட பிரபலமான நடிகர்கள் பட்டியல்ல விஜய் 4வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காரு. மார்ச் மாசம் இந்த பட்டியல ஆர்மேக்ஸ் மீடியா வெளியிட்டப்ப அதுல விஜய் முதலிடத்துல இருந்திருக்கிறாரு. இப்போ அரசியலுக்கு போனதுனால சினிமாவில அவரோட செல்வாக்கு சரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த பட்டியல்ல பிரபாஸ் முதலிடத்துல இருக்காரு. 2வது இடத்துல ஷாருக் கான், 3வது இடத்துல அல்லு அர்ஜுன் இருக்காரு. இத பார்த்த விஜயோட ஃபேன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஃபீலிங்கா இருந்தாலும் அரசியலுக்கு வந்துட்டாருப்பா அப்படின்னு கொஞ்சம் எல்லாருமே சந்தோஷத்துலதான் இருக்காங்க. டாஸ்மாக்ல பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்குறத சினிமா மாதிரி ஒரே நாள்ல மாற்றிட முடியாது அப்படின்னு அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்திருக்காரு. செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்குறத தடுக்கிறது என்னோட நீண்டகால செயல்முறை விளக்கம் அப்படின்னு விளக்கம் அளிச்சிருக்காரு. டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுறதுனால மட்டும் குடியை கட்டுப்படுத்த முடியாது, மக்களுக்கு இடையூறா இருக்கிற கடைகளை அகற்றதான் அரசோட முதல் கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தகுதியான விளையாட்டு வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஒலிம்பிக் தொடர்ல பங்கேற்கிறதுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சொல்லியிருக்காரு. மாநிலம் ஃபுல்லாவே அறியப்படாமல் இருக்கிற திறமையான மாநிலம் முழுவதும் அறியப்படாமல் இருக்கிற திறமையான இளம் விளையாட்டு வீராங்கனைகளை கண்டறிஞ்சு பயிற்சி அளிக்கிற வகையில திறனாய்வு குழு அமைக்கப்பட இருக்கிறதாகவும் அவர் சொல்லியிருக்காரு. வர 2028ஆம் ஆண்டு US ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கு. அதுக்காக ரொம்பவே ட்ரைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதான் இப்போ வந்திருக்க நியூஸ். நல்லாட்சி வரும் என மக்கள் வாக்களித்த நிலையில பழைய நிலையை நீடிக்கிறதா நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம் செஞ்சிருக்காரு. கோயம்புத்தூர்ல கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமியோட குடும்பத்தினருக்கு அவர் நேர்ல சென்று ஆறுதல் சொல்லியிருக்காரு. தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை பார்த்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு வலியுறுத்தியிருக்காரு. இனிமே இது மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே இதை தடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வலியுறுத்தலும் வச்சிருக்காங்க. விஜய் அரசியல் போனதுனால சினிமாவில வெற்றிடம் ஏற்படல அப்படின்னு இயக்குனர் RJ பாலாஜி சொல்லியிருக்காரு. செய்தியாளர்கள் கிட்ட பேசின அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, சூர்யா போன்ற பெரிய நடிகர்கள் இருக்கிறதுனால விஜயோட இடத்தை அவங்களா நிரப்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கருப்பு பட வெற்றியே அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னும், கருப்பு படத்தினுடைய பார்ட் 2 கண்டிப்பா வரும், இது அரசியலை மையப்படுத்தி பல பகுதிகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இத கேட்ட சூர்யாவோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே சந்தோஷத்துல இருக்காங்க. வழக்கமா மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தா பகோடா, சாண்ட்விச், டீ, காஃபி அப்படின்னு தின்பண்டங்கள் அமைச்சர்களுக்கு வழங்கப்படும். ஆனா சமீபத்துல பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களோட தலைமையில நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்துல டீயை தவிர வேற எதுவுமே வழங்கப்படலையா. சிக்கனத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்காக தான் PM மோடி அப்படின்னு கூறின நிலையில தின்பண்டங்களும் குறைக்கப்பட்டிருக்கான். முன்னாடி கான்வாய் வாகனங்களோட எண்ணிக்கையை குறைக்கிறதுக்காக PM மோடி உத்தரவிட்டிருந்தாரு அப்படின்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது. வெயிலோட தாக்கம் கடுமையா இருக்கிறதுனால பள்ளிகள் திறப்ப மேலும் 1 வாரம் ஒத்தி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு MLA தமிமுன் அன்சாரி பதிவிட்டிருக்காரு. வெப்பாலை வீசுறதுனால காலை 11 மணிலிருந்து சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் வெளியே செல்ல முடியாத நிலைமையும் இருக்கு. அதனால பிள்ளைகளோட நலன் கருதி CM விஜய் அவர்கள் இதுல கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு வலியுறுத்தியிருக்காரு.